गज बज के बुलाओ, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कई वीर मैनू भी सवाल करते हैं, तो हो सकता मेरे वीर दीप सिद्धू ते भी सवाल करते होण कि तुहाडे इत्थे मोर्चा लाउण दे नाल कि ये जिहड़े कानून बने ने ये वापस हो जाणगे। देखो आपां कई बारी ना बिल्कुल अखीर ते अपड़ जाने आ, कई प्रकार के सवाल। मैं कहना मेरे ते सवाल भाई साहब एजेंडा एक है, मोर्चे 3 जगह के उपर क्यों ने? मैं क्या भी पहली गल तो मैं ऐसे समय के उपर किंतु नहीं करना चाहता। जे 3 दे भी 4 हो जाणगे मैनू कोई दिक्कत नहीं, पर एजेंडा एक होना चाहिए, आपस दे विच ना उलझीए। बोलो बई सहमत हो इस गल दे नाल? आपस दे विच ना उलझीए, एजेंडा साडा एक होना चाहिए, गल ही कोई नहीं। और अगली गल मैं करा, जिहड़े वीर बार बार पुछदे ने भी तुहाडे इकट्ठ करन दे नाल, तुहाडे इत्थे मोर्चा लाउण दे नाल, तुहाडे आउण जाण दे नाल कहंदे की गल ये बिल वापस हो जाणगे? देखो गल कल्ले इन्हां कानूनां दी ना करिए, बेनती है मेरी बड़ी बरीकी नाल समझिया जे। चैलेंज एक तो एक आउंदा ही रहिंदा है, इस तो पहलां भी बड़े आए ने, ये भी आया ते इस तो अगे भी आउणगे। मैं तुहानूं एक छोटी जी गल करदा वां। फस्ट टाइम मेरा एक जगह ते बड़ा भारी विरोध हो गया, और मेरे विरोध हुंदे ने, मेरे नाल जाण वाले वीरां नूं पता है मेरे विरोध हुंदे ने। एक जगह ते बड़ा भारी विरोध हो गया। मैं अपने पिता जी नूं आके दस्सिया, मैं कहा जी मेरा फस्ट टाइम अज विरोध होया। उन्होंने गल बड़ी प्यारी कही, कहन लगे काका जे मुद्दे चुकने ने, मुद्दियां दी गल करनी है, अज दे समय दी गंदी राजनीति दी गल करनी है, कहन लगे फिर तेरा एक जगह दे उपर नहीं कई जगह विरोध हो सकता है, तेनू खुद नू मैंटली प्रपेयर होके चलना पैना। मैनू बापू की गल याद आई, मैं कहा वाकई मैनू मैंटली प्रपेयर होके चलना चाहिए। उही गल मैं तुहानू कहनी चाहना, इथों अपना विवेक कढ़ के जाओ। ये कल्ला ये चैलेंज नहीं, इस तो बाद भी चैलेंज आउणगे। मत समझो कि कल्ले इत्थे उन्हां 3 कानूनां दी गल है। मैनू इंज लगदा पिया भी इत्थों तुहाडी तैयारी कीती जा रही है, तुहानू घड़िया जा रहा है। हुण मन दे विच ख्याल आवेगा भी ओ किवें। देखो पत्रकार भी हाँ ते प्रचारक भी हाँ। मैं तुहानू इतिहास दे विचों भी 1-2 उदाहरणां दियांगा ते अजोके समय दियां दियांगा। एक चीज सारे चेते रखिया जे, जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दी दिल्ली दी धरती ते शहादत हुंदी है, ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज, गोबिंद राय नाम सी उदों, उन्हां दी एज किन्नी सी? इतिहासकार लिखदे ने 9 साल। किन्नी जी? 9 साल। ते जदों सत्कारयोग माता गुजरी जी ने, वैसे मैं माता गुजरी जी दी जदों हिस्टरी पढ़दा मां ना, ते मेरा अंदर मेरे ते बड़े वड्डे वड्डे सवाल करदा है। अज जिन्ने मेरे वीर भरा बैठे ने, साडे घर किते 1 साल लाद ना होवे, मैनू लगदा भी असी डॉक्टर कोई नहीं छड्डदे। जे 2 साल ना होवे, मैनू लगदा असी बाबा कोई नहीं छड्डदे। मैनू भी कई बारी किसी घर च बैठे होईए ना, कहंदे बाबा जी साडी नूंह राणी है, झोली दे विच फल पाओ। मैं कहा जी फल खाण वाला वां, झोलियां च पाउण वाला बाबा नहीं मैं। मैनू कहना पैंदा साडे पहले साल घर दे विच लाद ना होवे, असी डॉक्टर कोई नहीं छड्डदे। दूजे साल ना होवे, असी कोई बाबा नहीं छड्डदे। जे तीजे साल ना होवे तो असी तांत्रिकां दे चक्कर दे विच भी पै जांदे हां। और हकीकत है साडे पंजाब दे हालात ऐसे ने। असी गुरुआं दी विचारधारा छड्ड के किहड़े किहड़े राहां दे उपर तुर पए। हुण एक छोटी जी विचारधारा लिया जे, मैं हिस्टरी पढ़ी तो मैनू पता लगा भी माता गुजरी जी जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे नाल आनंद कारज होया ना, आनंद कारज तो 32 सालां बाद कुख नूं भाग लगदा है ते घर दे विच परमात्मा पुत्र दी दात बख्शदी है। ते वो जिहड़े 32 साल ने माता जी गुरु तेग बहादुर जी दे कदमां नाल कदम मिला के चलदे ने। क्योंकि जदों मैं हिस्टरी पढ़दा हुंदा सां, मैं सोचना भी माता जी 80 नूं टुके ने, सरहंद अपने लागे है, माता जी दी एज 80 साल है ते साहिबजादे 7 ते 9 साल दे ने। ये इन्ना डिफरेंस किवें हो सकदा है? ते हिस्टरी पढ़न ते पता लगा भी तू विचले 32 साल ते काउंट करदा ही नहीं पिया। क्योंकि जदों माता जी दा गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी नाल आनंद कारज होया ना, ते 32 सालां बाद कुख नूं भाग लगदा है। किड्डा वड्डा जिगरा। ते इत्थे मैं जिहड़ी घटना तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा मैं ना, जदों माता जी ने 9 साल दा सपुत्तर है ते 32 सालां दे मगरों कुख नूं भाग लगा, ते जदों मां ने अपनी झोली दे विच पति दा सीस पवाया ना, ते माता दे सामने अंदाजा ला के वेख्या जे किड्डे वड्डे वड्डे चैलेंज सी। एक ते भी हो सकदा है भी अज मेरा पति शहीद हो गया, मेरे कोल कल्ला पुत्तर है, मैं ये आनंदपुर छड्ड के चली जावां। हो सकदा ख्याल आया होवे, बेनती समझिया जी। एक ऐसी हुकूमत दे नाल
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਆਪਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਇਹ ਐਸਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹ ਨਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਸਮਝੋ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਆਹ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਭੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਤੀਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੀ ਖਤਮ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਈਏ ਔਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣ ਹੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੰਮੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਲਖਈਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਾਂ, ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, 4 ਚਫੇਰੇ, ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਖਈਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ 40 ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਦੀ, ਕੱਲਾ ਪੜੋ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਲਖਈਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ 40 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮਲਖਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ 40 ਦਾ ਪਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 38 ਸਾਲ, 39ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਵੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 39ਵੇਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤੀ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਾਣੇ ਕਟਾਉਣੀ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋੜੀ ਪੱਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਥੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊ ਤੇ ਕੌਣ ਦਊ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀ ਕੱਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸક્ષਮ ਹੋਈਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵੀਰ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸੱਪ ਤੇ
ਹਾਂ ਉਂਝ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਿਓਲਾ ਸੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਓਲਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਸੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਫੇਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਪ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਿਓਲਾ ਸਿਰੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਓਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰੀਆਂ ਦੱਬਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤੇ। ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਐ ਮਾਰਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹਾ, ਨਿਓਲਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਖੰਭ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਓਲਾ ਸਿਰੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿਓਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨੱਪੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਓਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਾ ਕਹੋ ਵੀ ਡੰਗ ਸਾਡਾ ਬੜਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਨਿਓਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੱਧਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਬੰਦ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਚਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ ਗੰਢ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੰਦਨ ਕਿਉਂ ਬਲਣਾ? ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ 50 ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਪੜਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਪਾ ਕਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਖਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੰਬਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚੰਡੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੋਸੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੋਸੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਡੇ ਚੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਹ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਬਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ, ਦਬਾ ਦਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਚਾਲੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੰਮਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਹਨਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਚ ਖਾਊਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ।
नहीं इंद नहीं, जज्बाती होके नहीं चलना, विवेकी होके चलना है। मुद्दा की है, ये किवें हैंडल किया जा सकता है, जे इंज हो गया तो आ की है। दीप सिद्धू वीर की एक खासियत मैं वेखी है, जिस दिन के लैक्चर दिते ने मैं ना बड़े ध्यान नाल सुनिया भी किवें चलते पे ने। बड़ी विवेक की जिहड़ा गुरु ने सानू बख्शिया ना विवेक, उहदी बड़ी सुचज्जी वरतों करते पे ने भी एक जिहड़ा जोश है ना, इस जोश नूं बड़े ढंग दे नाल लैके जाना। मैं कहना भी हुण साडा मोर्चा चलदा पिया ना उत्थे जी, जिहड़ा दरबार साहब ना किया जे, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग सानू दरबार साहब कह के साडा मत्था दरबार साहब वाले पासे लो, ना 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 बिल्कुल नहीं जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के अगे लगा साडा, तेजा सिंह समुंदरी खाल के अगले पासे लगा जी। पर आम करके SGPC प्रचार की करती पई है, कहते जी दरबार साहब दे विच लगा मोर्चा। मैं कहनी सानू बदनाम ना करो, ये तरीके होंदे ने। किते कहा जाता जी ये कांग्रेस वालों लवाया होया है, मैं कहा ठीक है जी, वो जो तुसीं कहना कहो। ये काम चलता होंदा, बड़ी प्रकार के चलते होंदे ने। ते मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना चाहुंदा, उत्थे भी ना कई बारी साडे वीर एक दिन कहंदे यार किन्ने क दिन इत्थे बैठे रवांगे। मैं कहा फिर वो दबा दब जंदा लिआंदा, तेजा सिंह समुंदरी खाल नूं एडा जंदा ठोकता, कहंदे बंद कर देने आ। मैं कहा नहीं आपां तरीके नाल चलीए, सारे मेरे वीर विवेक तो काम लईए, सियाणप नाल चलांगे ते लोक वक्त के हिसाब नाल जुड़ते जाणगे। देखो बंदे इकट्ठे करने ते बंदे सामने दो चीज़ों में अंतर हुंदा जे, बोलो हुंदा अंतर? बंदे इकट्ठे करने होर चीज़ है, सामने होर चीज़ है। सरकारां चाहुंदियां ने तुहाडे विच खलारा पवे, और पता की करदे हुंदे ने, वो दो चार अपने बंदे विच बाड़दे हुंदे आ। सुनिया जे, उन्होंने पता की कहना है, दीप सिद्धू वीर नाल तेरे इन्ने दिन तक सहमत सां, साडा जिहड़ा सबर है सबर दा बन टुट गया। हुंदा है? बोलो भाई, सबर दा बन साडा गया टुट, असीं लगे हां झंडा गड्डण नाल साडे आ जा, नहीं तो ना। हुंदा है? फिर की हुंदा? लड़ाई। लड़ाई होने तो बाद किसी की लत्त बांह टुट गई, लत्त बांह तो बाद आ जिहड़े मुद्दे ने खत्म हो जाते। फिर मुद्दा पता की हुंदा है? साडे बंदे की लत्त तोड़ती जी, इहनूं हुण 10 लाख रुपया सरकारी तौर पर दिता जाए, मुद्दे इत्थे आ खला जाते। मुद्दा कित्थों सी ते चुक के आ कित्थे गया? 10 लाख के उपर। साडे आ बंदे की अख खराब हो गई है जी, ये सारी जिंदगी हुण इस अख दे विचों वेख नहीं सकदा, इस करके 12 लाख रुपया का जिहड़ा पैकेज है वो ऐलान। मुद्दा की सी, आ कित्थे गया? सो सरकारां चाहुंदियां ने कुछ ऐसा होवे, पर तुसीं सियाणप दे नाल, विवेक दे नाल ते बड़े मुद्दिआं नूं समझो, कल्ला कट ना करिए, मुद्दिआं नूं समझिए। ते ये जिहड़े चैलेंज ने आउण वाले समय दे विच आपां नूं आउंदे ही रहने ने। मैं एक छोटी जी गल तुहाडे नाल कर जावां। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੁਹਾਗਾ ਖੇਤ, ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਭਰਾਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟੇਦਾਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸੰਕੋਚਨ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ। ਬੋਲੋ ਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆ ਬਣ ਗਏ। ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਣਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਟੂ ਡੇਟ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ।